सर को नमस्कार, नमस्कार। उपस्थित आज के सुबह के हमारे सेशन में इतने जो यहाँ पे आए हैं सभी को नमस्कार। आज के वाक्य जो हम सुने करके बहुत ही महत्वपूर्ण बात आज हमें मिला। हमें मन और आत्मा ये दोनों को मजबूत करना है। कैसे मजबूत करना है? ये वाक्य के द्वारा हम मजबूत करते हैं। ये वाक्य जो हम पीते हैं, ये वाक्य के द्वारा जो हम सुनते हैं प्रतिदिन सुबह शाम, ये हमारे सेशन सर के द्वारा जो दिया जाता है, ये वाक्य के द्वारा हम मन और आत्मा को जब हम मजबूत करते हैं, बलिष्ठ करते हैं वाक्य के द्वारा, तो शरीर हमारा, शरीर के बारे में वो अपने आप की। आज का सेशन इतना महत्वपूर्ण सेशन है कि सर के द्वारा एक ग्राफ बना करके जो दिखाया गया है, बिल्कुल ये सच्चाई है। आज बाहर की दुनिया के लोग सिर्फ अपने शरीर के बारे में सोचते हैं। मैं कितना सुंदर दिखूं, मैं कितना अच्छा रहूं, मुझे कोई बीमारी ना हो, इसी के लिए भाग रहे हैं। पूरे दुनिया में हर जगह जा रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन वो आत्मा और मन को भूल गए। उनके बारे में ध्यान ही नहीं देते, उनके बारे में गहराई से सोचने का उसके पास में समय नहीं, क्योंकि वो पूरा बुरा शक्ति से अपने शरीर के अंदर। तो हम यहाँ पर बहुत ही भाग्यशाली अपने आप को समझते हैं कि हमें परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हैं और हम यहाँ पर इस वाक्य को प्रतिदिन इसको लेते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। ये हमें यहाँ पर आकर के ये समझना बहुत जरूरी है। अगर हम ये चीज नहीं समझते हैं, ये चीज नहीं लेते हैं, ये आकर के हम यहाँ झूठ मूठ का बैठ कर सुन करके चले जाते हैं, तो हमें इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, जिंदगी में कभी लाभ नहीं। ये पक्का आप लोग, आप सभी जो भी हैं यहाँ पे, जो इसको सुनते हैं, जो आते हैं, इसको आप एकदम गांठ बांधो। यहाँ पर सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आप ये नाम ले अक्सर दिनों में आपको खुश करने के लिए आते हैं, आपको कोई लाभ नहीं है। ये सच्चाई। तो आज का जो सेशन रहा सुबह, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन हम सभी के लिए रहे। आप सभी जो भी यहाँ हैं उपस्थित, आप कितना इसको लेते हैं अपने हृदय के अंदर, कितना आपने लिया है, ये आप अपने आप से पूछिए, उस परमेश्वर परम पिता से पूछिए, जरूर वो हमें रास्ता दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अभी मैं राजीव साहू सर को आमंत्रित करता हूँ। वेलकम सर, आए सर। नमस्कार सर। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा सर को कोटि कोटि नमन। डॉक्टर विजय नामे सर को नमस्कार, बिनु मैम को नमस्कार, आप सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज सुबह का जो सेशन सर के द्वारा रहा, जो ग्राफ के माध्यम से हमें ये सच्चाई बताया कि पूरे दुनिया में लोग शारीरिक पे ही रहते हैं, वो शरीर के लिए हर वो चीज करते हैं जो कि परमानेंट नहीं है, जो कि थोड़े समय के लिए है, उसमें फंस जाते हैं, उसी में ही घूम के रह जाते हैं, क्योंकि बुरा शक्ति उनको पकड़ रखा है, बुरा शक्ति उनको अपने हाथों से नचाता है। वहां पे वो लोग वो सारी चीज करते हैं, सारे कष्ट उठाते हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए उसका बेनिफिट उनको मिलता है, कुछ समय के लिए उनको पैसा मिल जाता है, कुछ समय के लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, कुछ समय के लिए उनका मन में शांति आता है, फिर वही परेशानी में, वही आर्थिक दुविधा में और शारीरिक कष्ट में फिर वो फंसते हैं। वो साइकिल उनके जीवन में चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, इसलिए कि वो शरीर के अंदर फंसे हुए हैं। वो अपने आत्मा को, अपने मन को कैसे परिवर्तन करें, कैसे उसका नवीकरण हो, कैसे उसका पुनर्जन्म हो, कैसे परमेश्वर का जो सच्चाई है उनको लेना, उनको पता ही नहीं होता है, उनको जकड़ के रख देता है। हम
परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे कि वहां से उठा के हमें अपने तरफ ले आए। और यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे शरीर के बारे में नहीं सोचेंगे, जो परमानेंट नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना है, उसको बिल्कुल ही अपने मन और आत्मा से निकाल देना है। हमारा मन और आत्मा को परमेश्वर के शक्ति से, विघ्नेश्वर के शक्ति से, परमात्मा के शक्ति से भर देना है, ताकि हम अपने आप में जो निरंतरता इस जीवन में भी, इस जीवन के बाद भी जो हमें मिलने वाला है वो हमेशा हमें मिलता रहेगा। वो जितना बड़ा, जितना बलवान होगा हमारा आत्मा, जितना शक्तिशाली होगा हमारा मन, उतना ही सारे वो चीज जो शरीर के लिए चाहिए वो अपने आप मिल जाएगा। वो परमेश्वर हमारे लिए बिल्कुल आशीर्वाद के तौर पे देंगे, वो भी परमानेंट होगा। हमें अपने आप में जब बदल लेते हैं, बलवान बनाते हैं अपना शरीर को, अपना मन को, अपना आत्मा को, तभी हमारा शरीर में भी सारे जो चीज हमें चाहिए इस जीवन में रहते हुए, पैसे का कष्ट से परमानेंटली हम दूर हो पाएंगे। शारीरिक कोई परेशानियां परमानेंटली नहीं रहेगा। शांति समाधान के साथ पूरे जीवन भर हम जी सकेंगे। ये परमानेंट तभी हमें आएगा जब हमारा मन और आत्मा में बहुत बड़ा बदलाव के साथ पूरा वो परमेश्वर का शक्ति उसमें भरेगा और निरंतर भरेगा। ये कैसे भर सकता है? ये सारे वाक्यों से ही भर सकता है। ये जो वाक्य है निरंतर हमें मिलता है सुबह शाम को और रविवार को 2 घंटा, वो सारे वाक्यों को हमें खाना है, उसी को ही पीना है, उसी पे ही रहना है। तो हमारा आत्मा और मन बलवान होता है और परमेश्वर के सारे आशीर्वाद के साथ हम हमारे शरीर में भी वो सारे अच्छाई निरंतरता के लिए पाते हैं और हमारा आत्मा भी और हमारा मन भी निरंतरता में जाता है, जो पूरी तरह से परमेश्वर के साथ रहता है। बिल्कुल ये बातों को हमें समझना है और हम यहाँ पे निस्वार्थ पर भाव से अपने आप को खपा देना है ये परमेश्वर के काम के लिए, जो प्रोजेक्ट का काम है। तभी हम बिल्कुल 100% इसमें सक्सेस होते हुए हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को आत्मा से, मन से बचा सकते हैं। वो शारीरिक में जो है फंसे पड़े हैं वहां से बाहर निकल पाएंगे और इस वर्ल्ड अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट के ये प्रोजेक्ट के माध्यम से उनको एक बहुत बड़ा जिंदगी जीने का रास्ता दिखाएंगे। उस पे साथ मिलके चलते हुए उस जीवन को जी पाएंगे जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं, जो इस दुनिया से परे है, इस दुनिया से बहुत अलग है और ये वो निरंतर है। वो खराब शक्ति हमें कोई अपने चुंगल में फंसा नहीं सकता, अपने मुट्ठी से वो हमें पकड़ के रख नहीं सकता। हम आजाद होके परमेश्वर के साथ, विघ्नेश्वर के साथ, परमात्मा की शक्ति के साथ हम निरंतर चलेंगे और परमात्मा की शक्ति हमें गाइड करते रहेंगे कि किस तरह से क्या कुछ काम कैसे करना है, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। वो गाइडेंस हमेशा के लिए हमें मिलता रहेगा। वो आशीर्वाद हमें जरूर लेना है। हमें मन से, आत्मा से बहुत बड़े लेवल पे जाना है, जो परमेश्वर चाहते हैं, जो परमात्मा की शक्ति के साथ होगा। हमें बाहर के दुनिया के वो शरीर में पड़े हुए लोग, चाहे वो जितने भी पूजा पाठ कर ले, जितने भी रीति रिवाज कर ले, वो शरीर से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि वो पूरी तरह से बुरा शक्ति के मुट्ठी में है और बुरा शक्ति वही करवाता है उनको। जाओ पूजा कर लो, जाओ ये रीति रिवाज कर लो, जाओ ये मेडिकल में जाके ट्रीटमेंट हो लो, जाओ जाके कहीं डुबकी लगा लो, ये कर लो कि आपका मन को शांति मिल जाएगा। तो वो परमानेंट नहीं है, वो परमानेंट नहीं है। हमें परमानेंट चाहिए। वो परमानेंट चीज पाने के लिए हमें ये रास्ता परमेश्वर ने दिया है, इसलिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं। और आज का जो मैसेज है इसको परिपूर्णता से हमें समझना है, पूरी तरह से आत्मा के साथ समझना है
मन को बदलते हुए समझना है, तभी जाके हम इस पे खरे उतर पाएंगे और निरंतर इसी पे चल पाएंगे और पूरी जिंदगी को एक बेहतर जिंदगी बना पाएंगे और ये निरंतर जिंदगी को हम जी पाएंगे। आज का मैसेज जो भी मिला परमेश्वर के द्वारा वो हमारे लिए अमृत तुल्य है, हमारे लिए मार्गदर्शक है। इसलिए परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन कहते हुए डॉक्टर विजय नंबे सर बिनु मैम के जो कार्य पूरे दुनिया के लिए हो रहा है, खासकर हम सब सारे लोगों के लिए हो रहा है, हम सारे को जो गाइडेंस मिल रहा है उनके लिए उनको भी धन्यवाद कहते हुए, आप सभी को धन्यवाद कहते हुए मैं अपना वाणी को यहीं समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू नरेंद्र जी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अभी बहुत विस्तार से अभी रखा अपनी बातों को। तो हमें काम ही यही मिला है परमेश्वर के द्वारा कि जितने भी आत्मा है जो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए आत्मा, उन सभी को हम बचाने का जो काम वर्ष करने चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा हो रहा है और हम उन काम को बहुत ही नरेंद्र श्रेष्ठ जी शुरू हो गया। जी अभी मैं नायडू सर को बुलाना चाहूँगा। థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అందరికీ నమస్కారము. ఎవరిబడి గుడ్ మార్నింగ్. డాక్టర్ విజయ నంబర్ గారికి, వినుమూరి మ్యామ్ గారికి నమస్కారము. ఈరోజు సారు మన ఆత్మ, మనస్సు, తర్వాత బాడీ గురించి చాలా చక్కగా వివరించారు, అర్థమయ్యేలాగా పిక్చర్ ద్వారా. మనము తెలుసో తెలియకో లేదంటే ఈ బయట వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా బాడీ గురించి ఆలోచిస్తారు. అందంగా ఉండాలని, లేదంటే డబ్బు రావాలని, ఆరోగ్యంగా ఉండాలని, అట్లా ఎంజాయ్గా ఉండాలని, అవే పైకి కనిపించే వాటినే వీళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు. పైకి కనిపించే వాటి గురించే కష్టపడతారు, అవే వాళ్ళు కనిపిస్తాయి. కానీ అవి మాత్రం ఓన్లీ టెంపరీ, కొద్ది రోజుల వరకే. అవి వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి, వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి. ఎప్పుడు వస్తాయో తెలియదు, ఎప్పుడు పోతాయో తెలియదు. వాటి చక్కెరలో పడిపోయి, వాటి యొక్క దృష్టిలో పడిపోయి మనం పరిగెడుతూ ఉంటాం. కొంచెం వస్తాయి, వాటిని చూసి ఇంకా పరిగెడతాం మనం. కానీ అవి లాస్ట్కి ఉండవు. అంటే అది టెంపరీ మాత్రమే. అదే మన యొక్క స్పిరిట్ అంటే ఆత్మను మరియు మనసుని మనం స్ట్రాంగ్ చేసుకుంటే, ఆ రెండు స్ట్రాంగ్ చేయడం కారణంగా ఏవైతే డబ్బు, అందము, ఐశ్వర్యం ఇవన్నీ ఏమవుతున్నాయో ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. కానీ ఈ చెడు శక్తి ఏం చేస్తుందంటే మనకు కనిపించే వాటినే ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. మనం కూడా వాటినే నమ్ముతాం. వాటిని నమ్మి దాని యొక్క మోసంలో పడిపోయి మనం అంటే పరిగెత్తడం చూస్తాం. చెడు శక్తి చెప్పేటువంటి మాటలు మనం వింటే దాని ద్వారా ఏవైతే వస్తాయో ఆ టెంపరీగా వచ్చేవి మాత్రమే వస్తాయి. పర్మనెంట్ గా రావాల్సినటువంటి ఆత్మ, మనస్సు ఇవి రావు. అదే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం పూర్తిగా లోపల తీసుకుని అర్థం చేసుకుని నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్స్ ని మంచి బాటలో నడిపిస్తే అప్పుడు మన యొక్క ఆత్మ, స్పిరిట్ చాలా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. ఈ రెండు స్ట్రాంగ్ అయినప్పుడు మనకు ఏవైతే కావాలో, డబ్బు ఏవైతే ఉన్నాయో, బయట వ్యక్తులు ఏదైతే కోరుకుంటారో, ఈ బాడీ ఏదైతే కోరుకుంటుందో అవి కూడా ఆటోమేటిక్ గా వస్తాయి. ఈ రెండు ఉంటే మనకి ఆత్మ, మనసు ఈ రెండు ఉంటే. ఇవి లేకుండా ఓన్లీ బాడీ మాత్రం ఆలోచిస్తే మాత్రం అవే వస్తాయి. అవి కూడా టెంపరీ వస్తాయి, కంటిన్యూషన్ గా ఉండవు. కానీ స్పిరిట్ మరి సౌలు, ఆత్మ, మనసు అనేది పర్మనెంట్ ఉంటాయి. ఇవి రావడానికి మనం వాక్యాన్ని ఆత్మలో తీసుకోవాలి, శరీరం గురించి ఎక్కువ ఆలోచించకూడదు. చూడండి, మనం చాలా అదృష్టవంతులమే. బయట వ్యక్తులు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి అలాగే జీవిస్తున్నారు, తెలిసి తెలియక. మనం ఇక్కడ ముందుగానే ఇక్కడ చేరుకున్నాం. అది మనం చేసుకున్నటువంటి ఒక అదృష్టం. ఆ అదృష్టాన్ని మనం అందరికీ ఒక్కొక్కరికి ఈ అదృష్టాన్ని అందించి మనం వాళ్ళు కూడా కొంచెం మార్చి వాళ్ళు కూడా ఈ ఆత్మ, స్పిరిట్, మనసు, ఆత్మ ఏదైతే ఉందో స్ట్రాంగ్ అయ్యేలాగా చేయాలి. అలా చేయడానికి వాళ్ళు ఇవన్నీ చెప్తే రారు. అందుకని వాళ్ళకి ఏం చెప్పకుండా మేము ఏం చేయాలంటే, ఈ ప్రాజెక్ట్ మనందరూ ఒక సేవా సమితి లాగా, ఒక అసోసియేషన్ లాగా ఉన్నాం కాబట్టి మీరు దీంట్లోకి వస్తే మీకు చాలా డబ్బు వస్తుంది, ఆరోగ్యం వస్తుంది, లైఫ్ లాంగ్ వస్తుంది అని చెప్తే వాళ్ళు వస్తారు అక్కడికి. అలాగే వస్తాయి కూడా. ఇదేమి వాళ్ళకి మనం అబద్ధం చెప్పము.
వస్తాయి. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వచ్చిన తర్వాత చాలా డబ్బు వస్తున్నప్పుడు అవి ఎలా వస్తున్నాయి ఏంటి అనేది వాళ్ళు ఆలోచించుకుంటే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. ఏమర్థం అవుతుందంటే నేను ఎదుటి వాళ్ళని రక్షించడానికి ప్రయత్నం చేశాను కాబట్టి నాకు డబ్బు వస్తుంది అని అర్థం చేసుకుంటారు. అదే ఆత్మ స్పిరిట్, ఇంకేం లేదు, వేరే ఏం లేదు. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఎవరికో ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ కూర్చుంటే ఉపయోగం లేదు. మనం పరుగు పరుగున వెళ్ళి అందరిని సేవ్ చేసి తీసుకురావాలి. అలాగని వాళ్ళకి ఏమైనా మనం నష్టం చేయట్లేదు. వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తే అన్ని విధాలా మంచి నాలెడ్జ్ వస్తుంది. తర్వాత మనస్సు ఆత్మ ఇవన్నీ స్ట్రాంగ్ అవుతాయి. ఈ రెండు స్ట్రాంగ్ అయినప్పుడు చాలా డబ్బు వస్తుంది. సో వాళ్ళకి మనం ఏమో నష్టం చేయట్లేదు. నిరంకుశంగా ధైర్యంగా మనం అందరినీ ఇక్కడికి తీసుకురావాలి. వాళ్ళు అంత ఈజీగా రారు. ఎందుకు రారు అంటే వాళ్ళు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఆ చెడు శక్తులను ఉండిపోయారు. వాళ్ళకి అక్కడే అలవాటు అయిపోయింది. ఒక వ్యక్తిని ఉన్న ప్లేస్ నుంచి మార్చాలంటే చాలా కష్టం. ఒక సైన్స్ లో కూడా చెప్తారు కైనటిక్ ఎనర్జీ, పొటాషియల్ ఎనర్జీ ఇలాంటిగా. అట్లాగే పరిగెత్తే వ్యక్తి మనం ఆపాలంటే చాలా కష్టం. అటు పరిగెడుతూనే ఉంటాడు. కూర్చున్న వ్యక్తిని నిలబెట్టాలంటే కష్టం. అటు కూర్చునే ఉండాలని కోరుకుంటాడు. అట్లాగే వీళ్ళు కూడా ఎక్కడైతే ఆ దౌర్భాగ్యంలో ఉన్నారో, ఆ చెత్త జీవితంలో ఉన్నారో వాళ్ళని కదపాలంటే కొంచెం కష్టం. వాళ్ళు అక్కడే ఉండాలనుకుంటారు. ఎంత కష్టమైనా పర్లేదు, మేము ఇక్కడే ఉంటాము. ఎందుకంటే అలవాటు అయిపోయింది కదా. అలవాటు అయిపోయిన ప్రాణం వాళ్ళు మనకు కదిపి మంచి మార్గంలో తీసుకురావాలంటే, ఆ రోడ్ ఎక్కించాలంటే, ఆ బైపాస్ రోడ్ ఎక్కించాలంటే మంచిగా పరిగెత్తడానికి మనం ఎక్స్ట్రా ఫోర్స్ అప్లై చేయాలి. ఆ ఫోర్సే మనకు ఈ ఆత్మ మనస్సు నుంచి వస్తాయి. ఆత్మ మనసు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? వాక్యాన్ని మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, దేవుని యొక్క శక్తిని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు వస్తాయి. కాబట్టి మనం వేరే వ్యక్తిని కవర్ చేసినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మనం ఆటోమేటిక్ వస్తాయి. ఇవి వింటున్నాం, మనం చాలా అదృష్టవంతులవి. మరి బయట వాళ్ళకి దొరకట్లేదంటే ఇవి ఎంత వాల్యుబుల్లో అర్థం చేసుకోండి. దీనికోసం టైం కేటాయించండి. ప్రతిరోజు వినండి. ఎవరైతే ఇక్కడ వస్తున్నారో తప్పనిసరిగా వినండి. ఇవి కాకుండా మీకు ఎక్కడ కూడా ఈ మంచి విషయాలు దొరకవు. 25 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ వరకు చదవడం జరుగుతుంది. మనం 25 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వీటిని విని మనం పాటిస్తే చాలు. అందరూ కూడా చక్కగా అర్థమయ్యి ముందుకెళ్తారు. సో ఇంతటితో నేను ఏదైతే చెప్పాలనుకున్నానో విరమిస్తున్నాను. మీకు అందరికి అర్థమనుకుంటున్నాను. లాస్ట్ వరకు వినండి. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క మాట చెప్తారు. విని ఒక్కొక్కరు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుని బయటికి వెళ్ళి యుద్ధం చేయండి. పెద్ద యుద్ధం. బయట వాళ్ళకి ఏం తెలియదు. వాళ్ళని ఇక్కడ తీసుకురావాలంటే మనం యుద్ధమే చేయాలా. అప్పుడు అందరికీ మంచి జరుగుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. బ్యాక్ టు యూ సార్. नरेंद्र शशि, बैक टू सर. थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको. अभी मैं चिंतन नागमल्लेश्वर राज्य में థ్యాంక్ యూ సార్. మన వేల్స్ అకాడమీ ఫౌండర్ డాక్టర్ విజయనంబర్ గారికి, మేనేజింగ్ ట్రస్ట్ బిన్నమూల మేడం గారికి, నాయుడు గారికి, రాజు సాహర్ గారికి, నరేంద్ర శర్మ నమస్కారాలండి. ఈ మీడియా మన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు. ఈరోజు మనము ఈ మైనర్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా తెలిసిన విషయం ఏంటంటే, టెంపరీకి పర్మనెంట్కి మనం బాడీలో ఎలా తీసుకుంటామంటే, మన బాడీ ద్వారా తీసుకునేటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ అందం గురించి కానీ, డబ్బు గురించి కానీ, ఎంజాయ్మెంట్స్ అన్నీ కూడాను బాడీకి సంబంధించి టెంపరీగానే ఉంటాయి. అలా కాకుండా మనం ఆత్మ ద్వారా తీసుకుంటే, మనం సార్ చెప్పేటువంటి వాక్యాలు కానీ ఆత్మలో కానీ తీసుకోగలిగితే ఏవైతే మనకి బాడీకి టెంపరీగా దొరుకుతున్నాయో అవన్నీ కూడా మన పర్మనెంట్గా ఉంటాయి. పర్మనెంట్గా ఉండటం అంటే ఇప్పుడు మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెల్త్ ఉంది. హెల్త్ సంబంధించి మనకి ఏం జరుగుతుందంటే చిన్న ప్రాబ్లం రాగానే కన్సల్ట్ డాక్టర్ కానీ ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటాము. అది టెంపరీగా వస్తుంది, పోతూ ఉంటుంది. అలా కాకుండా ఈ వాక్యాన్ని మనసారా తీసుకుని దేవుడితో మనం మనసు విప్పి మాట్లాడితే, నాకు ఇలా ఎందుకు చేసావు, నాకు ఇలా ఎందుకు జరగకూడదు కదా, ఎందుకు చేసావని మన దేవునితో కానీ మనం మాట్లాడగలిగితే అప్పుడు ఆ పరిష్కారం అనేది దొరికి అది ఎలా ఉంటుందంటే పర్మనెంట్గా ఉంటుంది. పర్మనెంట్గా క్యూర్ అవుతుంది, పర్మనెంట్గా ఉంటుంది. అలా సార్ చెప్పేటువంటి విషయాలన్నీ కూడా మన మనసు ద్వారా ఏదైతే మనకి ఆ తోరా అని చెప్తున్నారో అవన్నీ కూడా మన మనసారా తీసుకుని దేవునితో కనెక్టివిటీలో ఉండటం వలన అన్నీ కూడా మనకి పర్మనెంట్గా సొల్యూషన్ జరుగుతుంది. సో అట్లాగే ఇక్కడ మనకి సార్ చెప్పేటువంటి విషయాల్లో ఈ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించి కూడాను మనం మనసారా ఈ ప్రాజెక్ట్ ని తీసుకుని బయటకు వెళ్ళినప్పుడు బాడీతో మాత్రమే మనం బయటకు వెళ్ళి మాట్లాడితే, అంటే అర్థం ఏంటంటే టెంపరీగా మీకు తెలిసి తెలియక కొంత విషయాన్ని మాత్రం తీసుకెళ్ళి మాట్లాడితే మీరు ఓడిపోతారు, మీరేనా నేనే కానీ. అలా కాకుండా ప్రాజెక్ట్ ని ఆత్మలో తీసుకుని దేవుని వాక్యాన్ని
ఆత్మలో తీసుకున్నటువంటి విషయాన్ని మనము మనసారా తెలుసుకుని బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మనకి ఆ విషయం అనేది పూర్తిగా అర్థమయ్యి బయట వాళ్ళ దగ్గర మనం ఓడిపోకుండా ఉంటాం. ఇప్పుడు సార్ చెప్పిన సార్ కానీ మేము కానీ బయటకు ఎవరైతే కొత్తగా వస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కొంత విషయం నేర్చుకున్న తర్వాత మేము డైరెక్ట్ గా అయితే వాళ్ళు ఇబ్బంది పడతారని ఈ మైండ్ ప్రోగ్రామ్కి రమ్మని అడగలేకపోతున్నాము. ఒక్కొక్కరికి అర్థమైన తర్వాత ఒక్కొక్కరు చెప్తున్నామండి. అలాగే మీరు కూడా మీ సబార్డినేట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఒక్కొక్కరుగా ఎవరైతే ఈ మైండ్ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చి కూర్చుంటారో వాళ్ళే భవిష్యత్తులో కానీ ప్రజెంట్ లో కానీ ఈ ప్రాజెక్ట్ లో ముందుకు వెళ్తారు. ఎందుకనంటే ఎవరైనా సరే ఏ స్టేట్ వాళ్ళైనా కానీ తెలుగు వాళ్ళైనా హిందీ వాళ్ళైనా కూడాను వచ్చిన తర్వాత బయటికి వెళ్ళి మన ప్రాజెక్ట్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఒకలో ఇద్దరు నెగిటివ్ పర్సన్స్ ఏమైనా మాట్లాడినప్పుడు కూడాను వాళ్ళు ఆగిపోతారు. అలా ఆగిపోకూడదనే సార్ మనకి ఈ వాక్యాల ద్వారా మనకు మనసులో ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి పర్మనెంట్ గా ఉండేలాగా మనకి ఇవన్నీ కూడాను తెలియపరుస్తున్నారు. అవన్నీ ఎప్పుడైతే మన మనసులో ఆత్మలో తీసుకుంటామో అప్పుడు మాత్రమే మనం బయటికి వెళ్ళి నిలబడగలుగుతాము. అట్లా మనం స్టాండర్డ్ గా నిలబడి పర్మనెంట్ మార్క్ కోసమే ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. దేవుని వాక్యం మనకు అందిస్తున్నారు. కాబట్టి ఎవరైతే పాత వాళ్ళు ఉన్నారో కొత్త వాళ్ళు అందరూ కూడాను ప్రాజెక్ట్ గురించి ముందు మనసులో తీసుకుని ఈ ప్రాజెక్టు దేవుని ద్వారా నాకు ఇవ్వబడింది, దేవుడు నాతో ఎప్పుడు కనెక్టివిటీలో ఉంటారు అని మనసారా తీసుకుని బయటికి వెళ్ళి మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఎవరు మనకి ఎంతమంది ఎన్ని ప్రశ్నలు వేసినా కూడాను వాళ్ళందరికీ సమాధానాలు ఇచ్చుకుంటూ మనం ముందుకెళ్ళిపోయి ఎవరి దగ్గర ఓడిపోకుండా మన అసోసియేషన్ పెంచుకుంటూ అందరం కూడాను మంచి ఇన్కమ్ ని, ఆరోగ్యాన్ని, టెక్నాలజీని పర్మనెంట్ గా మనతో పెట్టుకుని మన తర్వాత జనరేషన్స్ కూడాను ఇవన్నీ కూడాను అందించేటువంటి అవకాశం ఇక్కడ మనకు కలిగిస్తున్నారు. కావున ఇంకా కొత్త పర్సన్స్ ఆల్రెడీ పాత వాళ్ళైనా కానీ కొత్త వాళ్ళైనా కానీ ఎవరైనా కూడా ఇంకా ఎక్కువ మందిని ఈ మైనర్ ప్రోగ్రామ్కి తీసుకెళ్ళటం కూడా అందరం కూడా ప్రయత్నించి తీసుకొచ్చి మనం ఈ ప్రాజెక్ట్ ముందు తీసుకెళ్తాం. ఎవరైతే మీరు గుర్తించండి, ఎవరైతే ఈ ప్రోగ్రామ్ లో కూర్చుంటారో వాళ్ళే ఎక్కువ మొత్తంలో బయటికి వెళ్ళి వర్క్ చేయడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఆత్మలో తీసుకుని మనం ముందు స్ట్రాంగ్ అవుతాం. ఈ ప్రోగ్రామ్ కూర్చోవటం వల్ల ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరు స్ట్రాంగ్ అయ్యి బయటికి వెళ్ళి ఖచ్చితంగా వర్క్ చేస్తారు. ఇక్కడ రాని వాళ్ళు ఏమైందంటే కొంతకాలంకైనా సరే వాళ్ళు రావటం ఉద్దేశంతో కొద్ది బ్యాకే ఆగడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటాయి. తర్వాత ఆగిపోతారు. అలా కాకుండా దేవుని వాక్యాన్ని మనసులో తీసుకుని మనసారా ఈ ప్రాజెక్ట్ ని తీసుకుని అందరూ కూడాను బాగా స్ట్రాంగ్ అయ్యి మంచి వర్క్ చేసి అందరూ కూడాను ఫైనాన్షియల్ గా, హెల్త్ పరంగా, టెక్నాలజీ పరంగా స్ట్రాంగ్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాము. థ్యాంక్ యూ సార్. నరేంద్ర గారు నాకు అవకాశం నరేంద్ర గారికి క్లోజ్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. మైక్ ఓవర్ టు సార్. నామలేశ్వర గారు, మీరు ఇప్పటి నుంచి ఆ వాక్యం కూడా చదవండి చాలా బాగా, ఓకేనా? ఇప్పుడు స్పెషల్ క్లాస్ లో మీరే మాట్లాడాలి, మీరే చదవాలి, ఓకే? అలాగే రెడీ అయ్యారండి, ఓకే? తీయటమే నాకు కొంచెం లేట్ అవుతుంది సార్, నేను తీసి చదువుతాను సార్. ఓకే, రైట్. ఓకే, బ్యాక్ టు నాన్ ఇన్స్టిట్యూషన్. Thank you, sir.